ओके, अभी हमारे बीच में सोहम है। सोहम का जस्ट एक छोटा सा, जिनको नहीं पता है, जस्ट एक छोटा सा क्रेडेंशियल बता देता हूँ। सोहम ने इस बार अपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए पोस्ट क्लास 12 जेई मेंस में, उसने 100% स्कोर किया था अपने फेज में। अपने फेज का 100% स्कोर करने का मतलब है उस फेज में इससे ऊपर कोई नहीं था। इट वाज ही वाज फर्स्ट रैंक इन दैट फेज। बट सिंस जेई मेंस इज कंडक्टेड इन सेवरल फेजेस, तो सारे फेज का मिला के जो इसका रैंक था जेई मेंस में, दैट वाज ऑल इंडिया रैंक 26। सो दैट्स अ कमेंडेबल फीट, so we should clap for him. Then in the meanwhile he appeared for WebG. WebG में उसको कहीं जाना नहीं था, बट जस्ट जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को एग्जाम दे के मजा आता है, तो ही वाज वन अमंग्स देम। तो बस मजे के लिए, किसी और का रैंक खराब करने के लिए इसने एग्जाम दिया, एंड वहां पे ही रैंक सेकंड रैंक इन WebG। एंड एंड फाइनली जेई एडवांस, जेई एडवांस में उसने 239 रैंक किया है आउट ऑफ द एंटायर कैंडिडेट। अब मैं पहले अपनी तरफ से थोड़ा सा जस्ट बोल देता हूँ, और उसके बाद फिर आई हैंड ओवर द एंटायर सेशन टू हिम, ताकि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे मतलब एज अ टीचर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी, मैं पर्सनली काफ़ी लकी रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने को मिलता है कि जो सिंसियरली क्लासेस अटेंड करते हैं, वो बिल्कुल क्लासेस मिस नहीं करते। जितने दिन भी क्लासेस अटेंड करते हैं, जितने दिन भी रहे हैं पीरियड में, क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करते, और सिंसियरली सारा काम पे लगे रहते हैं बिना कुछ बोले। मतलब आपको बोलना नहीं पड़े उनको, और वो अपना काम रेगुलरली किए जा रहे हैं। तो ही वॉज वन अमंग्स देम। और इस तरह से जब बच्चे मिलते हैं हमें, तो हम भी लकी फील करते हैं। और तो आप मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि वो मतलब समथिंग विच इज, मतलब वो पहले दिन से ही हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मेरे को पहले से प्रोडिक्शन था कि ये इतना अच्छा कर जाएगा। शायद इसको भी ये चीज रियलाइजेशन नहीं होगा कि इतना अच्छा वो करेगा, बट ये रियलाइजेशन उसको जेई मेंस के बाद डेफिनेटली हुआ होगा कि हाँ, इसने इतना अच्छा करने की पोटेंशियल है उसमें। बट ये इंडिकेट करता है, क्योंकि मैंने भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब इसने अपना जेई मेंस का फर्स्ट फेज का जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसने अपना मार्क्स बताया मुझे। तो उसने जस्ट मुझे एक व्हाट्सएप, ये जनरली फोन कॉल नहीं करता है, व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट करता है। तो व्हाट्सएप पे उसने जस्ट कम्युनिकेट किया, उसने लिखा 100 परसेंटाइल सर। सर रिजल्ट वेरिएज है 100 परसेंटाइल, बस इतना ही लिखा था और कुछ नहीं, नो एक्साइटमेंट, कुछ नहीं, सर 100 परसेंटाइल, जैसे कि नॉर्मल सा रिजल्ट है। तो जनरली अब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का तीनों का इंडिविजुअल परसेंटाइल निकलता है। तो मुझे लगा कि किसी सब्जेक्ट में परसेंटाइल 100 होगा, बाकी में नहीं होगा। तो मैंने पूछा उससे किस सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल। तो उसका बहुत ही हम्बल सा फिर से रिप्लाई है, सर ओवरऑल। तो मैंने बोला ओवरऑल का 100 परसेंटाइल का मतलब है ऑल इंडिया रैंक 1 इन दैट फेज। तो मेरे दिमाग में ये चमका, फिर मैंने बोला फिर इतना हम्बल होके क्यों बोल रहा है। तो मैंने फिर उसको बोला अपना स्कोर कार्ड भेजो पहले, फिर मैं विश्वास करूंगा। तो फिर उसने अपना स्कोर कार्ड भेजा। फिर मैं तो पढ़ के फिर अब तुरंत से उठ गया, कह रहे यार ये तो सच में 100 परसेंटाइल है। तो इट वॉज रियली वेरी गुड फीलिंग फॉर मी एज अ टीचर एज वेल। एंड आई एम श्योर उसको भी वो हुआ होगा, बट एज अ स्टूडेंट मतलब वो बहुत ही काम एंड कंपोज है। वो अपने एक्साइटमेंट्स को शो नहीं करता, डिसअपॉइंटमेंट्स को थोड़ा शो करता है, बट एक्साइटमेंट्स को शो नहीं करता। जैसे जब इसकी एडवांस के रिजल्ट आई थी, तो फिर उसने बोला कि सर मैं अभी बहुत दुखी हूँ, प्लीज बाद में बात करते हैं। तो ये उसने बोला था। तो अब मैंने अगले दिन फिर उससे पूछा कि अभी ठीक है, तो इसने बोला हाँ सर ठीक है सब कुछ। तो डिसअपॉइंटमेंट शो करता है, बट एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। एक्साइटमेंट, अब सोचो किसी ने अगर रैंक 1 लाया या रैंक 239 लाया, तो आपको जमीन से नहीं आसमान पे उड़ के होना चाहिए। बट वो जमीन पे रह के बहुत ही कामली वो बातों को बताता गया। अब मैं चाहता हूं कि वो आप लोग उससे अपने जो भी क्वेरीज हों या जो भी आप जानना चाहते हैं, उसने प्रिपरेशन कैसे की, कैसे फिजिक्स पढ़ा, कैसे केमिस्ट्री पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, हमारे साथ कब से एसोसिएट हुआ, कैसे उसको क्लासेस में हेल्प मिले, सेल्फ स्टडी का क्या रोल है, ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या डिफरेंस है, वो उसने क्या किया, ऑनलाइन क्या है ऑफलाइन क्या है, जितने भी क्वेरीज आपके मन में आते हैं, वो सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जस्ट साइड हो जाता हूँ, मैं साइड से वॉच करता हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा वो क्या क्या बोलता है चुपके से। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। इसको पेशेंट बोलते हैं, ऑनलाइन वाले भी इंटरैक्ट कर सकते हैं उसके साथ। हेलो।
I'm Moishi, तो मुझे थोड़ा सा মানে আমার কয়েকটা ডাউট মানে কোয়েরি ছিল আর কি। क्वेश्चन তো सॉल्व करना ফার্স্टली सीखो। এমনি মানে কোয়েরি ছিল প্রিপারেশন রিলেটেড। তো ফার্স্ট ফিজিক্সে মানে ফিজিক্সে তো এখানেই করতে, আমি না তোমার নাম ফিজিতেও দেখেছি। তুমি কি ফিজিও করতে মানে রেগুলারলি? পিজিতে 8টা পুরো করেছি। 9-এর শুরুর দিকে করেছি, 10, 11, 12-এ খুবই কম ক্লাস করেছি, মানে অনলাইন মানে পার্সোনাল টিউটর যারা ছিলেন তাদেরই ক্লাস বেশি করতাম, এমনি অমনি ফিজি কোচিং ইনস্টিটিউটে যে ক্লাসগুলো থাকতো খুব কমই করতাম, মানে এনরোল ছিলাম শুধু। ফিজি খুব একটা কি হেল্প করতো মানে? আহ ফিজি হচ্ছে মানে যেই মেন্স আর যে অ্যাডভান্সটা আগে মক টেস্ট নিতে, ওখানে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক জানা যেত, তো ওখানে হচ্ছে একটা মানে নিজেকে অ্যাসেস করা যায় যে অল ইন্ডিয়ায় তোমার পজিশনটা কেমন, ওইটাই শুধু বুঝতে হেল্প করেছে ওদের মক টেস্ট গুলো। এমনি স্টাডি আচ্ছা। মেটেরিয়াল বা পড়াশোনা ওয়াইজ অত ডিফারেন্ট নয়। আর ম্যাথস ম্যাথস কেমিস্ট্রি কোথায় করতে? ম্যাথস পড়তাম শত্রু স্যারের ম্যারাথন একাডেমি আছে, ওখানে পড়তাম। আর কেমিস্ট্রি জিরো কেলভিন এডুকেশনে পড়তাম 11-এ। আর 12-এ হচ্ছে কেভিপিআই তে মোটামুটি ভালো র্যাঙ্ক ছিল বলে অ্যালেন ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম আমাকে, অ্যালেন ইনস্টিটিউট কোটা থেকে। ওখানে হচ্ছে শুধু কেমিস্ট্রি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতাম, কারণ অন্য ক্লাসগুলো অত ভালো লাগতো না বলে। আচ্ছা আচ্ছা। আর মানে জিরো কেলভিন তাহলে দিলশাদ স্যার, হুম হুম দিলশাদ স্যারের কাছে কত? সে কি হুম। মানে সেটা কি হেল্প করতে আসতে আসলে ভালো পড়াতেন কি তাহলে? আহ, এমনি ডাউট অত সলভ করতেন না, মানে আমার 11-এই পড়েছি তো 11 অত ডাউট হতো না, মানে মোটামুটি নিজেই সলভ করে নিতাম। মানে এমনি স্টাডি মেটেরিয়াল ওয়াইজ বা পড়ানো ওয়াইজ মোটামুটি ঠিক আছে। আচ্ছা। আর 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 বলছিলাম যে বই টই বলতে সেরকম কি ফলো করতে মানে কোনটা সাবজেক্টে? কোন সাবজেক্টে মানে 3টে সাবজেক্টই বলতে হবে? ফিজিক্স, হ্যাঁ তিনটে সব সবকিছু রাখো। ঠিক আছে, মানে ফিজিক্সে আশিস স্যারের একটা বই আছে ফিজিক্স গ্যালাক্সি বলে, ওইটা করলে হ্যাঁ পুরো পিজির একদম, বই। হ্যাঁ পুরো একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত প্রিপারেশন হয়ে যায়। আর ম্যাথসের হচ্ছে আম, মানে এমনি আলাদা করে মেন্স অ্যাডভান্স না করে, যেমন যেগুলো খুব কঠিন বই আছে যেমন সমীর বানসাল বা বিকাশ গুপ্তা ব্ল্যাক বুক, ওই বইগুলো রাখবো। হ্যাঁ মেন্স এর জন্য লেভেল 1 পর্যন্ত করলেই হবে, আর অ্যাডভান্সড এর জন্য মোটামুটি সব লেভেল করে নেওয়া উচিত। আর সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দেবো, যেমন ম্যাথসে মানে হুম, আমার ম্যাথসে একটু উইক বলে বলছি, প্রথম থেকেই কি ব্ল্যাক বুক নাকি স্টার্টিংটা কিভাবে করতে মানে স্টার্টিং কোচিং মানে ম্যাটেরিয়াল? হ্যাঁ স্টার্টিংটা এমনি প্রথমে তো সেনগেজ আরিহান করা যায়, যে কোনো একটা বই মোটামুটি ভালো করে করা যায়, কিন্তু ওর প্রবলেমস গুলো না করে থিওরিটা ওখান থেকে পড়ে নাও। প্রবলেমস গুলো এইসব বই থেকে করাই ভালো, কারণ ওই সেনগেজ আরিহানের প্রবলেম গুলো একটু ইজিয়ার লেভেলে, অ্যাডভান্স মেন লেভেলের নয়। আর অনেকগুলো প্রবলেম শেষ করতেও প্রবলেম হয় একটু, হুম। এটা একটা। আর ফরেন অথার কিছু করতে মানে ফরেন আর অর্গানিক কেমিস্ট্রি করতাম এলজি ওয়েড। আচ্ছা। আর ইরোডফ করতে? অর্গানিক এলজি ওয়েড। হ্যাঁ কি? ইরোডফ করতে মানে ইরোডফ কি হেল্প করতো একটা? আহ আহ, না মানে ফিজিক্স গ্যালাক্সি বইতে অনেক ইরোডবের অঙ্ক আছে। এমনি মানে যদি তুমি ইরোডব না করো তাহলে অ্যাডভান্সড এর 80 থেকে 85% অঙ্ক হয়ে যাবে, তার থেকে বেশিরভাগ অঙ্কই হয়ে যাবে, হয়তো দু একটা অঙ্ক হবে না যেগুলো হচ্ছে খুবই কঠিন, মানে যদি তুমি ইরোডব করো তাহলে ভালোই হবে, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু না করলে অত আফসোস করার দরকার নেই। ইরোডবে আমি দেখলাম, আমি মানে আমি করছিলাম বাট মানে পুরোটাই প্রায় ক্যালকুলাস মানে বেশ হ্যাঁ একটা কিছু পয়েন্টে টাইম মনে যেমন হচ্ছে এবার শুধু অঙ্ক করছি। হ্যাঁ এবার যেমন অ্যাডভান্সড ফিজিক্সে একটাও ক্যালকুলাসের উপর প্রশ্ন দেয়নি, তো ম্যাক্সিমাম দু একটা দেয়, তো ওইগুলো ইরেডাও হেল্প করবে, মানে যদি না এখন তো সময় আছে, তুমি কোন এটা কোন ক্লাসে 12 না 11? 11 এখন তো হ্যাঁ এখন তো সময় আছে, তো এখন তুমি চাইলে ইরেড অফ করতে পারো না, মানে যদি কোনো অঙ্ক না পারো তাহলে ডিমোটিভেটেড হয়ে যাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু মানে এটাকে জাস্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে। এটা মানে এটা একদম অ্যাডভান্সডেও তাও দু একটা অঙ্কই আসে এখান থেকে, মানে এই লেভেলে এখান থেকে এক্স্যাক্টলি অঙ্ক তো ধরে না, এই কনসেপ্ট গুলো রিপিট করে। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা তুমি যখন ইলেভেন টুয়েলভে তুমি যখন ছিল তখন কি মানে পুরোটা অনলাইন ছিল নাকি অফলাইন স্টার্ট হয়ে পুরোটাই গেছিল? অনলাইন, পুরোটাই অনলাইন, মানে অফলাইন অপশন ছিল কিন্তু আমি অনলাইনে নিয়েছিলাম, কারণ অনলাইনটা অনেক লেস টাইম কনজিউমিং, অফলাইনে কি হয় যে যাতায়াতে অনেক সময় চলে যায়। अच्छा, but হ্যাঁ। so emphasize on the fact that whether you used to keep your camera off or on. হ্যাঁ না মানে ক্যামেরা অনই রাখে, অনলাইন মানে অনলাইন ক্লাস করতাম, অনলাইনে এমনি ঘুমাতাম বা ওইসব করতাম। এটা মানে তুমি স্কুল টুল কেমন অ্যাটেন্ড করতে মানে আমাদের যেরকম অ্যাটেন্ডেন্স খুব বেশি তো ওইটার খুব টাইম চলে যায় তো স্যার মানে স্যার কি 11টা বলতো। তো বেশিরভাগ সময় কোভিডে কেটে গেছে,
শুধু পরীক্ষাগুলো দিয়েছি 11-এ। আর 12-এ হচ্ছে মানে মোটামুটি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম বলে স্কুলও অত লিনিয়েন্টি ছিল, ছেড়ে দিত, মানে অত অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ঝামেলা করতো না, শুধু পরীক্ষার দিনগুলো করলে হতো। আর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আমি জাস্ট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার আগে একদিন গিয়ে সব প্র্যাকটিক্যাল করে নিয়েছি। আর প্র্যাকটিক্যালের দিনগুলো মোটামুটি ম্যাক্সিমাম হয়তো 2-1 দিন যেতে হয়েছে, কিন্তু এটা তো ইম্পর্টেন্ট না, মানে পুরো ফোকাস পড়াশোনায় রাখতে হবে। বাট সোহম এটা বলে দিয়েছে ভালো পারফর্ম করতে হবে তারপরে অ্যাটেন্ডেন্সে রিল্যাক্সেশন দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো পারফর্ম মানে মোটামুটি মানে পড়াশোনায় মানে যদি এখন তো আসলে সব কেভিপি এনটিএস সব পরীক্ষা তুলে দিচ্ছে বলে এখন আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মানে মোটামুটি যদি তুমি 11-এ একদম তোমার ক্লাসে যদি তুমি টপ 2-3-তে থাকো, তাহলে মানে আমাদের স্কুল কি করেছে, তোমার স্কুল কি করবে জানি না, আমাদের স্কুল হচ্ছে টপ মানে একটা সেকশন ঢুকিয়ে দিয়েছিল 12 আই সেকশনটা মানে মোটামুটি সব স্টুডেন্টই ভালো। তো ওদেরকে ধরেই নিয়েছিল যে ওরা যদি ওদেরকে যদি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনো লিনিয়েন্সি না হয় কোনো প্রবলেম নেই। তো ওদেরকে মোটামুটি 12 আইতে ধরলেই আইতে মানে যারাই 12 আইতে পড়তো তাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনো ঝামেলা পড়ে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো তাহলে লাকি। হুম। আর আরেকটা জিনিস, ওটা মানে তোমার স্লিপ শিডিউলটা কেমন ছিল, মানে কতক্ষণ তুমি সেলফ স্টাডি, কতক্ষণ করতে, পড়তে কতক্ষণ, ঘুমাতে কতক্ষণ, এরকম? মানে মানে এইদার কোচিং করতাম, নাহলে সেলফ স্টাডি, না হলে ঘুমাতাম। তো ঘুমানোর টাইমটা বলেই বুঝে যাবে। ঘুমাতাম হচ্ছে আমি রাতে তো আমি 2:30 থেকে ঘুমাতাম, 2:30 থেকে 8টা পর্যন্ত মোটামুটি ঘুমাতাম। আর বিকেলে আমি মোটামুটি 4টে থেকে 6টা ঘুমিয়ে নিতাম, তাহলে রাত পর্যন্ত পড়া যেত। সে মানে 8 আওয়ার্সটা মেনটেন করে। না বাকি টাইমে, হ্যাঁ বাকি টাইমে হচ্ছে কোচিং মানে যদি কোনো টিউশন না থাকতো তাহলে সেলফ স্টাডি করতাম। मतलब और कोई আচ্ছা। না না না, ওইসব করতাম, ওইসব বাথরুম ফাথরুমে যেতাম। মানে আর তুমি সারাক্ষণ পড়তেই শুধু নাকি, মানে তাছাড়া মানে এক্সট্রা এক্সট্রা কারিকুলার বলছে মানে, এই যে এই 2 বছরের যে প্রিপারেশন, ক্যান বি অ্যাফোর্ড আ ব্রেক? হ্যাঁ একটু শুনতে পারলাম না। হ্যাঁ এই যে 2 বছরের যে প্রিপারেশনটা আমাদের যেই, তো ক্যান বি অ্যাফোর্ড আ ব্রেক, ব্রেক, ইভেন হ্যাঁ। ইফ ইট ইজ না ব্রেক ফর মানে বলতে লাইক 1 ডে, অর না মানে 1 ডে বা এরকম মানে হ্যাঁ ওয়ান ডে, ব্যাপারটা হলো। ওয়ান ডে, হ্যাঁ 1 ডে 2 ডে ব্রেক নিতেই পারো, মানে এমনি মানে সাপোজ খুবই তোমার শরীর খারাপ লাগছে বা একদম পড়তে ইচ্ছা করছে না, এটা যে রুটিন না হয়ে যায়, মানে এমনি হয়তো মাসে একদিন ব্রেক নিলে তার কোনো প্রবলেম নেই। रूटीन ना আচ্ছা हो। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তুমি শুনতে পাচ্ছি না। একটু জোরে বল, একটু জোরে বল। হ্যাঁ এটা কি ডিস্ট্রাকশনের সঙ্গে কি করে ডিল করবে? ডিস্ট্রাকশন আমার কিছু ছিল না, ডিস্ট্রাকশন মানে শুধু পড়াশোনা করলেই আর ডিস্ট্রাকশন হয় না, শুধু মাথায় রাখবে যে তুমি যে পরীক্ষা টার্গেট করছো ওখানে ভালো র্যাঙ্ক করতে হবে, তো এটা কি করে শুধু পড়াশোনা করেই হয়, তো পড়াশোনা করলে এখন অন্য ডিস্ট্রাকশন আসবেই না। There is no alternative shortcut basically. হুম। ডিমোটিভেশনের সাথে কিভাবে ডিল করতে? ডিমোটিভেশনে মানে আহ মানে তুমি যদি কোনো কঠিন অঙ্ক মানে আমার কি হতো, আমি মোটামুটি বুঝিয়ে গেছিলাম যে আমি মোটামুটি একটা ভালো স্টুডেন্ট অল ইন্ডিয়াতে, তো যদি যদি ডিমোটিভেট হ্যাঁ মানে যদি ডিমোটিভেটেড হতামও তাহলে ভাবতাম যে 1 নম্বর এই অঙ্কটা নিশ্চয়ই বেশিরভাগ জনই পাচ্ছে না, আর 2 নম্বর আমি যদি শিখে যাই তাহলে আমার র্যাঙ্কটা আরো ভালো হয়ে যাবে, আমি আরো এগিয়ে যাচ্ছি অন্যদের থেকে। তো ওই সেন্স নিয়ে তোমাকে এগোতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, No, Sandeep, nice, very sorry. দাদা, কতটা কোয়েশ্চেন? হুম। হ্যালো। অ্যাকশন হ্যাঁ। কি আসলি Party actually, না অমনি কোনো মোমেন্ট। he had a very sound sleep. He said that he was sleeping from 2:30 till 8, and then evening on 4টা থেকে 6টা 8 ঘন্টা প্রায় ঘুমোচ্ছে, 5.5 ঘন্টা রাত্রি, and then সকালে 2 7 ঘন্টা। ঘন্টা। কেন কি স্কুল যেত না, he did not go to school. না স্কুলে তুমি কি করবে, স্কুলে যদি যেতেই হয় লাস্ট বেঞ্চে বসে তোমার অ্যাডভান্স পড়াশোনা করবে। আর 2 নম্বর
হ্যাঁ, কি 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 অ্যাকসেন্ট, হ্যাঁ লাস্ট। স্টাডিটাই প্রায়োরিটাইজ করা উচিত। See, I'll answer on his behalf. Since he is not going to school, but I'll answer on his behalf. And then if he has to say something, he can say that. See, you need to keep in mind that your school teachers are not teaching you something which is going to take you through the competitive examinations, right? This is first thing that you know. Otherwise, you would not be going to these coaching classes and all, right? So you are solely dependent upon these coaching classes, irrespective of whichever school you are in. Let us not name your school, but irrespective of whichever school you are in, you are dependent on private tuition, whichever classes you are going for physics or chemistry or math. So that will be your first priority, right? So that will be their first priority because that is going to take you to the examination. Now, for school examinations, what you can do is you can just keep in mind that even if you are scoring a little less in these school examinations, it will be okay for you. But you cannot compromise on the classroom teaching that you are taking in these coaching institutes, irrespective of the scenario that you are in. So what will happen is maybe you'll be scoring 60% or say 70% in school examinations. But at the end of the session, you'll see that the entire syllabus is covered in the coaching institutes as well. And then you'll be scoring high in those school examinations as well. Annual examinations. It's okay now, but it's आदत सा हो जाता है ना कि मम्मी से हर दिन humiliate करते हैं। দাদা তুমি কি অলিম্পিয়াড এরকম কিছুর জন্য প্রিপেয়ার করতেছো? 2 মিনিট। সেটাই বলছি দেখো যখন তুই স্কুল চুজ করেছিস you already know that let's not name your school but you already know that the school you are in it has this strict mandate for the attendance, right? So there's no point in crying for that because you already know you are in a school, right? Once I am letting myself fall into a trap, तो फिर उसके बाद तो तुमको फंसना ही है वहाँ पे। तो अब उससे बाहर कैसे निकलना तो वही सोचोगे। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम वहां पे जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं बस उसका सिलेबस का चेक रखो और उसके बाद फिर तुम इतना ही प्रिपेयर करो जितना तुम्हें वो 50-60% आने के लिए सफिशिएंट है। और ये चीज है कि क्लास इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी चल रहा है चाहे जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उसको तुम्हें प्रायोरिटी पे रख के उनका काम को अपडेटेड रखना है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा एट द एंड ऑफ द सेशन जब एनुअल एग्जाम होगा ना तुम्हारा, तुम डेफिनेटली वहां पे आउटशाइन करोगे स्कूल के एग्जामिनेशन, क्योंकि तुमने तब तक तो पूरा पढ़ लिया होगा। स्कूल के एग्जामिनेशन में ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि maybe they'll jump onto thermodynamics without teaching work का concept. They can do that. That's what I'm saying. अब कोई वर्क का concept पढ़ाए बिना just imagine so work बिना पढ़िए thermodynamics से ढुके कैसे work না হবে না तो কি করে মানে সেটা পরে স্কুল এক্সামিনেশন তো কি করে কেউ বোঝা তোদেরকে কিন্তু পারেगा। So that is what I am saying মানে ওইখানে তো প্রায়োরিটাইজ তো কে কোচিং ইনস্টিটিউটকেই করতে হবে আর স্কুল এক্সামিনেশন লেস প্রায়োরিটি তুই কি বলিস? অমনি করা উচিত। আর হচ্ছে যেগুলো অ্যাভয়েড করা যায় যেমন সব প্রজেক্ট ওয়ার্ক বললে ওইগুলো যদি তোমার মা লিখে দেয় 11-এ তারপর প্রবলেম হয় না। আমার মা 11-এ লিখে দিত, ওইটা তো প্রবলেম। তাহলে স্কুল কি করতে হবে? আমি তো এসব প্রবলেম एक काम कर सकते हैं जैसे वो बोल रहे हैं ना मम्मी से करवाने, आप मम्मी पापा दोनों को एम्प्लॉय करो। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকশন হ্যাঁ 8 থেকে শুরু করে দিয়েছিলাম, 8 থেকে মানে 11-12 সিলেবাস তো 8 থেকে কভার। না 11-12 করিনি, মানে 8-এ যেমন 10-এরটা করেছি, 9 10-এ 11-12টা মানে মোটামুটি এনসিইআরটি লেভেল পর্যন্ত করে নিয়েছি। 11-12-এ মানে হায়ার পার্ট অ্যাডভান্স পার্টস গুলো করেছি ওইভাবেই। আচ্ছা মানে এই লেভেলটা সম্পূর্ণ 11 থেকে করে দিই। 11-12-এ তুমি কি নিট করছো না? জি 11-12 হ্যাঁ মানে যদি সারাক্ষণ মানে স্কুলটাকে একটু কম প্রায়োরিটি দিয়ে এইসব জিনিস মানে কে বেশি প্রায়োরিটি দাও তাহলে হয়ে যাবে। 11-12 হয়ে যাবে, অনেকজনই হয় 11-12 হ্যাঁ। আর ফ্যামিলি থেকে কোনো প্রেসার ভালো র‍্যাঙ্ক করার বা ওইসব ছিল না, কম্পিটিশন কোনো এটা দিয়ে
কম্পিটিশন না, শুরুতে দু একজন মানে এমনি অনলাইন ক্লাসে কি হয় জান, বাড়িতে বসে নেটের হেল্প নিয়ে অনেকজন উত্তর নিয়ে নেয়, তো ওইসব আমি বুঝেই গেছিলাম যে ওরা ওইসবই করছে, তো আমি ওদের থেকে ভালো আছি, আমি ওইসব প্রেশার নিইনি। আর আমার পেরেন্টসরা ওইসব কোনো কম্পেয়ার করতেন না। হ্যাঁ। সুমনদা, বলছি যে হুম যেগুলো পরীক্ষায় হুম আমরা হচ্ছে টাইমটা একটা খুব বড় ফ্যাক্টর। হুম হুম। তুমি কি ঘড়ি দেখতে পরীক্ষার সময়? যে মেনের সময় কি করেছি, তুমি যেই দিচ্ছ তো না, আমি নিট বলছি তাও। নিটে কি কর, মানে আমি যেইতে দিয়েছিলাম হচ্ছে যেমন আমাদের যেই মেনটায়, মেনে বেশি টাইম ইম্পর্টেন্ট, অ্যাডভান্সে আমার টাইম ইম্পর্টেন্ট লাগেইনি, মানে আমি যদি 3 মিনিট করে লাগাই তাহলেও কোনো প্রবলেম হয়নি। এবার তো কম প্রশ্ন দিয়েছিল। মেনে করেছিলাম হচ্ছে আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি খুব সহজ আছে বলে এক ঘন্টায় করে নিয়েছিলাম, আর অঙ্কটা আমি 2 ঘন্টা দিয়েছিলাম, তো ওখানে আমার টাইমের প্রেশার ফিল করিনি, আর অ্যাডভান্সটা করিনি। আর ডাব্লিউবিজিতে ওইসব মানে যেখানে টাইম কনস্ট্যান্ট আছে ওখানে হচ্ছে মানে তুমি যদি মক টেস্ট দাও তাহলে ওইটাই বেস্ট, তোমাকে একটা প্রশ্নই যে করতে হবে এই টাইম কনস্ট্যান্ট ওইটা না, তোমাকে 100টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে কয়েকটা কঠিন থাকবে যেগুলোতে বেশি টাইম লাগবে, কয়েকটা সহজ থাকবে, বেশিরভাগই সহজ থাকবে যেগুলোতে কম টাইম লাগবে, তো এবার মক টেস্ট দিলে কি হয় পুরো টাইমটা ম্যানেজ হয়ে যায় মোটামুটি। अच्छा सोम, घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम का इम्पोर्टेंस है, वो भी बताओ। হ্যাঁ, ঘরে যখন করতে হবে মানে না মানে সাপোজ আমি একটা অঙ্ক করছি, খুব কঠিন অঙ্ক ধরেছি, ওখানে টাইমের ইম্পর্টেন্স, ওখানে হচ্ছে আগে হচ্ছে তোমাকে কনসেপ্ট বুঝি ওটা করাটাই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। কিন্তু যদি তুমি কোনো মক টেস্ট দাও, আমি মেনলি মক টেস্টের সময় হচ্ছে টাইম তো চলতেই থাকতো, ওখানেই বেশি টাইম টা দেখেছি। আমি বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন আমি তো অত টাইম দেখিনি, কিন্তু আমার পরীক্ষায় অত প্রবলেম হয়নি। ফিজি মক টেস্ট? ফিজি আমি শেষে মক টেস্ট তো অনেক ইনস্টিটিউট থেকে দিয়েছি, 6টা ইনস্টিটিউট। टेस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं। হুম। Can you share? ফিজি, অ্যালেন, রেজোনেন্স, নারায়ণা, চৈতন্য আর বিদ্যা মন্দির, 6টা। सारे टेस्ट दिए, इन सब के दिए। যেগুলো টাইমের মধ্যে পেয়েছি ওগুলো দিয়ে দিয়েছি, মানে প্রতিদিন টেস্ট দিতাম। হ্যাঁ, খালি টেস্টের প্যাকেজ না। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস এর রেটেড পড়ার সময় সেম রাখবো? পড়ার সময় মানে ম্যাথসকে তো বেশি সময় দিতেই হবে, তারপর ফিজিক্স, তারপর কেমিস্ট্রি। আর কেমিস্ট্রি মুখস্থ যদি এবিলিটি ভালো থাকে তাহলে একটু কম টাইমই লাগবে, বেশিরভাগ সময় ম্যাথস ফিজিক্সই করতে হবে, কেমিস্ট্রিকে একটু কমই টাইম দিতে अच्छा হবে। तुम ये भी बताओ कि मैथ्स तुमने सेल्फ स्टडी किया है काफी। হ্যাঁ, ম্যাথস সেলফ স্টাডি, মানে ম্যাথস মানে যদি আমি পেরেছি বলে, যদি না হলে তুমি স্যারের হেল্প নিতে পারো, তোমার যে অঙ্কের স্যার করে তোমাকে মানে ম্যাথসকে এমনি মানে তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে 45%, 40% আর রিমেনিং টাইমটা কেমিস্ট্রিতে দিতে হবে, ওইভাবে করতে হবে। রিভিশন শিডিউলটা কি করে রাখবো, মানে ইমিডিয়েটলি কনস্ট? এই জিজ্ঞাসা করছি, দেখতে পাচ্ছি না ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা ঠিক আছে, আর কি ছেলে গলা পাচ্ছিলাম। যেটা বলছি তো রিভিশন শিডিউল যেটা হয়, মানে সব তুমি কেমিস্ট্রি যদি কথা বলি, কেমিস্ট্রি সব চ্যাপ্টার্স করে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলাম, তো সে 3-4 চ্যাপ্টার্স একবারে করে নিলাম ইন আ পিরিয়ড অফ 2-3 উইকস। তো আফটার দ্যাট মানে যে রিভিশন শিডিউলটা করবো ওইটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়? তোমার তো এখন অনেক সময় আছে, তুমি এখন কি করবে, তুমি যখন চ্যাপ্টার পড়বে প্রথমবার শর্ট নোটস বানিয়ে নেবে, তার রিভিশনের সময় শুধু শর্ট নোটস গুলো করবে। আমি কি করেছিলাম, শুরু থেকে এগুলো করিনি, শেষের দিকে যেই মেনের জন্য তাও কয়েকটা চ্যাপ্টারে শর্ট নোটস বানিয়েছিলাম, ওইগুলো রিভিশনে হেল্প করেছে। তুমি এখন থেকে শর্ট নোটস বানাতে শুরু করে দাও, যেই চ্যাপ্টারই পড়বে, ম্যাথস ফিজিক্সে অত হেল্প করবে না, কেমিস্ট্রিতে এটা হেল্প করবে। আচ্ছা, আর যে এতগুলো ফর্মুলা আছে মানে কেমিস্ট্রি ম্যাথস ফিজিক্স মিলিয়ে, তো এই ফর্মুলাগুলোকে মানে এতগুলো ফর্মুলা মনে রাখা কি হয়ে যায়, মানে বেশি কঠিন না, বেশি কঠিন ফর্ম যেমন যে অ্যাডভান্স থেকে কি করে, বেশি কঠিন ফর্ম থাকলে প্রশ্নতে দিয়ে দেয়। আর মেন নিট ওইগুলোতে যেই ফর্মুলাগুলো একদম এনসিইআরটি আছে ওগুলো তো হয়ে যায় মুখস্থ, প্লাস যেগুলো এইসব কম্পিটিটিভ এক্সামস এর জন্য লাগে এগুলো হয়ে যায়, মানে প্রবলেম হয় না, দেখি শুরুতে মনে হয় কঠিন কিন্তু তারপর হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। হুম 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 Past minutes subsequent comes to like बाजे गया because I think that once I was stressed about it, I just wasted so much time. অমনি করা উচিত না, মানে যদি তুমি একটা কোয়েশ্চেন, একটা সাম হয়নি সাপোজ, অনেকটা করে নিয়েছো। वो बुझे গেছে তো উত্তর হুম দিতে হুম হুম। মানে যদি একটা কোয়েশ্চেন যদি তোমার 5 মিনিট লেগে যায়, তাও যদি না হয় তাহলে ছেড়ে দেবে। মানে তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেন করছো, শেষে তোমার সাপোজ কোনো মানে তুমি বুঝে গেলে যে উত্তর মিলছে না বা কোনো অপশন মিলছে না, তাহলে ছেড়ে দেবে, মানে ওইটার ব্যাপারে আফসোস করে লাভ নেই, এটা একটাই তো কোয়েশ্চেন না, তারপরে কোয়েশ্চেন গুলো আবার ভালো করে করতে হবে। ওইটা আমি কি করবো, ওটা তো মনের ব্যাপার না।
ये मेंटल स्ट्रेंथ ही है आपका, ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप उसको लेट गो करते हैं या नहीं। ওইটা না You করতে need পারলে to learn to প্রবলেম। let go। क्वेश्चन पेपर में सारा क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है, कुछ छोड़ने के लिए भी होता है। जैसे आप जब बफे में जाते हो खाने के लिए, तो बफे में तो बहुत सारे आइटम रहते हैं, कम से कम 300 आइटम है, 300 आइटम खा के आते हैं तो कुछ छोड़ के भी आते हैं, तो आपको छोड़ने के लिए भी teacher অ্যাভারেজ 13-14 ঘন্টা পড়েছি প্রতিদিন। মানে অ্যাভারেজ মানে তো প্রতিদিন কি করে, মানে অ্যাভারেজ 14 ঘন্টা, মানে কোনোদিন সাপোজ 16-17 ঘন্টা হয়ে গেল, স্কুল থাকলে কম হয়। হ্যাঁ हाँ, क्योंकि তা वो করতাম তো কি। टाइम वेस्ट नहीं करता था, यानी वो इससे পড়াশোনা মানে টিউশন প্লাস নিজে সেলফ স্টাডি মিলে এইসব ঘন্টা হয়ে যেত। ट्यूशन Plus, plus ट्यूशन प्लस सेल्फ स्टडी। শেষের দিকে আমি খেতে খেতেও পড়তাম। শেষের দিকে হ্যাঁ। ফোকাস রাখতাম মানে হচ্ছে সাপোজ তুমি কোনো সাপোজ ম্যাথস করছো, বোর্ড হয়ে গেলে কেমিস্ট্রি করবে, বোর্ড হয়ে গেলে ফিজিক্স করবে, বা কোনো সাপোজ তোমাকে ম্যাথস করতে হচ্ছে, তুমি একটা চ্যাপ্টার করতে করতে বোর্ড হয়ে গেলে তো অন্য কোনো চ্যাপ্টারে সুইচ করবে, ওইভাবেই ফোকাস থাকবে তোমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো নতুন কিছু করলেই তোমার ফোকাসটা আবার শুরু হয় না, ফোকাসটা মানে জার্মিনেট করে। হ্যালো দাদা। হ্যালো দাদা। হ্যাঁ শুনছি। দাদা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। দাদা কেমিস্ট্রির মানে কি কি বই ফলো করলে বেটার? ফিজিক্যাল, অর্গানিক, ইনঅর্গানিক তিনটে মিলে। ফিজিক্যালে আমি থিওরির জন্য করেছি হচ্ছে ওপি, এনসিইআরটি তো করতে, এনসিইআরটি তো কেমিস্ট্রি মাস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ। হচ্ছে আমি ওপি টান্ডনের ফিজিক্যালের থিওরি বই করেছি, আর নিউমারিক্যালের জন্য করেছি নীরজ কুমার, আচ্ছা। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। তুমি এনাবাস ঠিক করেছো? ওইগুলো আমি করিনি, কিন্তু মানে আমি মনে হয় না এগুলো খারাপ হবে, এগুলো করাও যায়। আমার নীরজ কুমারটা ভালো লেগেছে, নীরজ কুমারটা আমি রেকমেন্ড করবো। তাছাড়া অন্যগুলো পাওয়া যায়, এগুলো অত ডিফারেন্স হয় না। দাদা বলছি, অনেক সময় আমাদের ধরো ক্লাস অনগোয়িং ক্লাসে কোনো কনসেপ্ট আমরা গ্যাপ করে গেলাম, বা কোনো একটা কারণে একটা ক্লাসের কিছু জিনিস ব্যাকলগে ক্রিয়েট হয়ে গেল, সেটাকে কভার আপ করতে কি করে? সেটা এমনি ইউটিউবে ভিডিও দেখে ক্লিয়ার করতাম মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে থিওরি। এমনি জেনারেলি যদি কোচিং এ কিছু বুঝতে না পারো তাহলে ওটা এনসিইআরটি ফেনসিইআরটিতেও বোঝা মানে থাকে না অত মেনলি, তো আমি ইউটিউব ভিডিও দেখে ওটা ক্লিয়ার করে নিতাম। একটু ইউটিউব চ্যানেল সাজেস্ট না করবে? সাজেস্ট করবো না, তোমার যা ভালো লাগবে ওটাই করবো। ওরা একটু ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি, ম্যাথস হয়ে গেছে। কি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কি করতে হবে? একটু কোথা থেকে পড়তে হবে? যেটা কমফোর্টেবল লাগবে ওটাই করবে, এখন ডিসকাস করা যাবে না ওইসব। দাদা অ্যাকশন হ্যাঁ। না বলছি তো, যখন আমি নিজে করতাম তখন হয়তো টাইমে ইম্পর্টেন্স দিতাম না, শেষের দিকে যখন মক টেস্ট দিতাম তখনই টাইমে বেশি ইম্পর্টেন্স দিত। তখন তো এমনিও 3 ঘন্টায় করতে হবে পেপারটা, তো ওইভাবেই টাইম ম্যানেজ হয়ে গেছে। দাদা তুমি অলিম্পিয়াডের জন্য পড়তে? ভালো বেশি করতাম, পড়াশোনার সাথে কোনো কাজ ছিল না না। দাদা অনেক বড় ধরনের ক্যালকুলেশন গুলো কি করে করতে, মানে যেগুলো অনেক বড় ধরনের ভ্যালু চলে আসছে বা পয়েন্টে চলে আসছে, রুট ওভার পয়েন্টে চলে আসছে কেমিস্ট্রিতে ভ্যালুগুলো? কেমিস্ট্রিতে মানে যদি তুমি প্রথমবার করো, যদি পরীক্ষা অনেক দিন বাকি থাকে তাহলে তুমি ক্যালকুলেটর ইউজ করে না, আমার কোনো আপত্তি ছিল না, আমিও তাই করতাম, কারণ তখন হচ্ছে শুধু কনসেপ্টটা শিখতে হবে। কিন্তু যদি পরীক্ষা জাস্ট 2-1 মাস আগে যদি করতে হয় তাহলে তোমাকে কঠিন ক্যালকুলেশন তো করতেই হবে, নিজের হাতেই করতে হবে। কি কখন মানে না 62 পর্যন্তই মনে রাখো, তারপরে এগুলো কেন? না 6.62 দুটো প্লেস অফ ডেসিমাল পর্যন্ত মনে রাখা উচিত। হ্যাঁ ওইভাবে করা যায়, হ্যাঁ ঠিক। না ওইটা তো হ্যাঁ ঠিক আছে, না মানে শুরুর দিকে কি করতাম এগুলো জানতাম না বলে ক্যালকুলেটর ইউজ করতাম। কিন্তু দাদা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুটা তো স্কুলে হ্যাঁ দাদা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুটা তো স্কুলে, হ্যাঁ কি প্রশ্নটা কি? অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুস গুলো ইউজ করলে স্কুলের টিচাররা লাইক মানে একসেপ্ট করে না, জিনিসগুলো কেটে দেয় আর কি, মানে বলে রং। স্কুলে তো 2-1টাই এমনি কঠিন ক্যালকুলেশন দেয় না। স্কুলে তো পেপার মানে এমনি বেশিরভাগ স্কুলের পেপারটা কি ইজি হয়, ইজির মধ্যে 2-1টা কঠিন ক্যালকুলেশন থাকলে তো করে নেবে, কোনো প্রবলেম হবে না। দাদা ইনঅর্গানিকের জন্য স্যার অল কম্প্রিহেন্সিভ একটা বই বলবে? হ্যাঁ অ্যাকশন ইনঅর্গানিকের কি ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্য একটা অল কম্প্রিহেন্সিভ বই বলবে?
অল কম্প্রিহেন্সিভ বই বলবো ইনঅর্গানিকের জন্য। আম, এক নম্বর তো হচ্ছে এনসিআরটিটা তো মাস্ট ইনঅর্গানিকে, যে অ্যাডভান্স লেভেল কোয়েশ্চেন ইনঅর্গানিকে এনসিআরটি দিয়ে হয়ে যায়। তাছাড়া হচ্ছে তুমি যে কোচিং এ পড়ছো তার নোটস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো ফলো করলে হয়ে যাবে। কোনো বই এমনি ভালো নেই, বেশিরভাগ ইনঅর্গানিক বইতে অনেক এক্সট্রা লেখা থাকে, মুখস্থ করা খুব ইম্পসিবল। ওকে। অ্যাকশন সোর্স অফ এন্টারটেনমেন্ট, সোর্স অফ এন্টারটেনমেন্ট আর কি, টিভি দেখতাম, আর কোনো কাজ নেই। না রেগুলারলি না, মানে যখন এন্টারটেইন হওয়ার ইচ্ছা হতো তখন দেখতাম। মাসে একবার না, মানে হ্যাঁ মানে খুবই কম, সপ্তাহে একবার। খেলাধুলা দেখতাম না, আমি স্পোর্ট ফলো করতাম মাঝে মাঝে। হুম। এই 2 বছর ইম্পর্টেন্স নেই। Exactly. These 2 years. Mark his words. He isn't saying that social life is not important, but he's saying that these 2 years are not important. मैं उससे जब पहली बार मिलने गया था उसके घर पे, तब उसने डीपीएस का ड्रेस पहना हुआ था और उसने अपना पैंट को ऐसे पकड़ा हुआ था क्योंकि वो जब छोड़ देगा तो उसका पैंट बेल्ट पहनेছিলাম তো। इतना इतना ढीला पैंट उसको होता था। तो मैंने बोला कि कुछ खाओ, तो बोलता सर वो आप देखना जब बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे उसका ड्रीम था, तो आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाऊंगा तब फिर आप देखना मुझे। तो ही इज ऑलरेडी वेरी ही वाज वेरी फोकस्ड कि उसको वहां जाना है, एंड उसके बाद फिर ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल लुक्स, हिज पर्सनल बॉडी, तो वो सब चीजों को बाद में प्रायोरिटाइज कर सकता है। तो ये 2 साल जो इतना डिफिकल्ट है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना स्थिर है कि आप अगर इस 2 साल में कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस नीचे जाएगा ही जाएगा। ये नहीं है कि आप केपेबल नहीं, बट आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो केपेबल है और बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे उसको सोचो वो इतना मेरिटोरियस होके भी अब उसके लिए आईआईटी बॉम्बे तो बेसिकली अब ड्रीम हो गया, क्योंकि सीएस उसको आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मतलब तुम सोचो इतना सैक्रिफाइस करने के बाद भी तो आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होके कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी अच्छा कर रहे हैं, तुम सबसे पूछोगे सबका स्केड्यूल ही रहता है। ये 2 साल में कोई भी कुछ भी नहीं करता है। तो पूछो किसी को फेसबुक का अकाउंट है, कोई बोलेगा किसी कोई फेसबुक अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया करते ही नहीं, तो सोशल मीडिया बहुत पीछे, फेसबुक बहुत पीछे। জানিস ফেসবুক কি আছে? এটা জানি। জানিস অলিম্পিয়াডের জন্য কি করলে এফেক্ট হবে যে এই রেজাল্ট? না ভালোই হবে, বরং এফেক্ট মানে ভালো হবে, আর ভালো হবে, খারাপ হবে না। হুম। দাদা অলিম্পিয়াডের জন্য প্রিপারেশন, হ্যাঁ অলিম্পিয়াডের জন্য কম্পিটিটিভের অলিম্পিয়াডের জন্য কি অলিম্পিয়াডের প্রিপারেশন কি তুমি মানে করেছিলে 11-12-এ? হ্যাঁ করেছিলাম। ওইটার জন্য বই সাজেস্ট করো। ওইটার জন্য আলাদা না, মানে ফার্স্ট লেভেলটা খুবই সহজ হয়, ফার্স্ট লেভেলটা এনএসসিপি এনএসসিসি ওইটা? এনএসিপি তে মানে 80% অফ কোয়েশ্চেন্স যে মেনে থেকে সহজ হয়, আর 20% খুব কঠিন হয়। 10% খুবই কঠিন হয় যে অ্যাডভান্স লেভেল ছুঁয়ে যায়। তো তুমি যদি 80% যেগুলো যেই মেনে থেকে সহজ ওইটাকে টার্গেট করো, তাহলে তোমার কোয়ালিফিকেশন ভালোই হয়ে যাবে, খুব ভালো মার্কস পেয়ে যাবে। আর তোমার সেকেন্ড লেভেলের জন্য হচ্ছে তোমাকে যে অ্যাডভান্স লেভেলে প্রিপারেশন করলে সেকেন্ড লেভেলটা হয়ে যাবে, থার্ড লেভেল গুলো আলাদা, ওইগুলো একদম ওখানে তো ওইগুলো লিগের বাইরে। হুম। ঠিক আছে, আর কি জিজ্ঞাসা হচ্ছিল? তো দাদা আসলে কম্পিটিটিভ এর প্রিপারেশন করতে গেলে বোর্ডটা তো পুরো ইগনোর হয়ে যাচ্ছে, তো লাস্টের দিকে বোর্ডে কম্পিউটার আর ইংলিশটা মেক আপ করার জন্য কি করেছিল? কম্পিউটারে তো তোমাদের ওই যে বইটা আছে, মানে আমাদের আছে ওই সুমিতা অরোরা বলে, ওই বইটা ফলো করলে। হ্যাঁ আর ইংলিশটা তো খুবই সহজ, মানে ইংলিশে তুমি যদি একবার চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়ে নাও তাহলে লিটারেচার পার্টটা তো হয়ে গেল। আর এখন তো গ্রামার তো আসে না, আর রাইটিং পার্টে শুধু ফরম্যাট গুলো দেখে নিলেই হয়ে যায়। এমনি তো তুমি 9-10 পর্যন্ত ইংলিশ পড়িয়েছিলে, তো ওইভাবেই হয়ে যাবে। আর তোমার আইসিএসসি ছিল না সিবিএসসি ছিল ক্লাস 10 অবধি? এখনই নার্সারি থেকে সিবিএস। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস, যেই মেন বা অ্যাডভান্সে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি ম্যাথস কোনটা আগে অ্যাটেম্প্ট করা বেশি সুবিধা হবে, মানে ওরকম কোনো কি প্রিভিলেজ আছে যে তুমি আগে মেনে করো? মেনে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথস ফলো করেছি, কারণ কেমিস্ট্রি ফিজিক্স খুব সহজ দেয়, ম্যাথসটা একটু কঠিন থাকে বলে শেষের দিকে অনেক টাইম ধরে পাওয়া যায়। মানে টাইম থাকতে হবে, এমনি না যে 1 ঘন্টা থাকলো অঙ্ক করছি, 2 ঘন্টা মানে 2 ঘন্টা তো খুব বেশি, 1.5 ঘন্টা মোটামুটি অঙ্কের জন্য রাখতে হবে মেনে। আর অ্যাডভান্সডে হচ্ছে অ্যাডভান্সডে আমি ওইটাই করেছিলাম, কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথস দুটোতেই একই লাগিয়েছিলাম। तो हम हाँ। just tell them about your जेई मेंस का अटेम्प्ट, जितना कितने देर में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म किया था? হ্যাঁ ওইটাই, যে মেনে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি দুটো 1 ঘন্টায় করে নিয়েছিলাম তো। 1 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों खत्म कर लिया था।
হ্যাঁ, তো তাই অঙ্কের জন্য 2 ঘন্টা ছিল। তো তোমার যদি 2 ঘন্টা না থাকে, 1.5 ঘন্টা মোটামুটি, মানে 1.5 hours যদি থাকে তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই। মানে 1.5 hours মধ্যে তুমি, কারণ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি খুবই সহজ দেয়, ম্যাথসটা তাও একটু মোটামুটি লেভেলের দেয়। হুম। হ্যাঁ, যে মেন্সে তোমার যদি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি 1.5 ঘন্টায় হয়ে যায়, আমি ওইভাবে করেছি, মানে আগে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, তারপর ফিজিক্স, তারপর ম্যাথস করেছি। আচ্ছা then। হুম। কি কি অরিজিনাল দিয়েছো এটা কি হবে সেটা বলতে পারবে? এমনি 11-12 ম্যাথস দিইনি, কারণ ম্যাথস এর সঙ্গে যেই ম্যাথস একদম রিলেশন নেই। ওইটা। আর 11-12 আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রোনমি এই তিনটেই দিয়েছি। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রোনমি। ভাবিনি এখন। দাদা, এই জার্নিটায় তোমার মানে কোন ধরনের ডিস্ট্রাকশনস বা এগুলো হয়েছিল, মানে ওগুলো ওভারকাম করেছো বা ওগুলো কিছু না হয়েছে? না, এমনি কোনো ডিস্ট্রাকশন ছিল না। डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो उसने बोला उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, হুম वो सिर्फ पढ़ाई करता হুম था। হুম और किसी चीज में अगर इन्वॉल्व हो, देखो the moment you take yourself towards a certain thing, then only you will be prone to be attracted towards that thing. जैसे अभी मेरे को हेलमेट पहनने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मैं रोड में निकलूंगा, क्योंकि रोड में निकलने से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। रोड में निकलने का मतलब ये नहीं होता हर इंसान का एक्सीडेंट होता है, रोड में निकलने पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप हेलमेट पहन के चलते हैं। अब मैं रोड में निकलूंगा ही नहीं तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। तो वही प्रिंसिपल उसने अपने लाइफ में बेसिकली यूज किया है। उसको जो भी लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मेरे को उस चीज में जाना ही नहीं है, इवन तो अच्छा लगता है तो भी नहीं जाना है। उसको सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट फोकस था कि मेरे को रिजल्ट अच्छा करने का है एग्जामिनेशन में, और ये 2 साल में मेरे को मेहनत करके आगे निकलना है। उसके बाद 2 साल के बाद जो भी होगा वो सब कुछ अपने आप ही होता रहेगा, आगे आगे करेगा। तो उसने सोशल लाइफ को मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, बट ये 2 साल के लिए छोड़ा है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि मेरे को अगर जिंदगी में अच्छा कुछ करना है तो 2 साल तो मेरे को अलग रखना पड़ेगा अपने आप, वो इंपॉर्टेंट है। तो वही उसका सिनॉप्सिस है जो आप समझो उस बात को, सही हो? ঠিক ঠিক ठीक বলছি তো? ঠিক। ठीक ठीक। জয়েন্ট টার্গেট করেছিলেন, একটা স্টুডেন্ট যে জয়েন্টের দিকে প্রিপেয়ার করছে আর একটা স্টুডেন্ট যে নিজের দিকে প্রিপেয়ার করছে, তাদের প্রিপারেশন মধ্যে কি ডিফারেন্সটা কি হয়? জয়েন্ট মানে যদি তুমি যে অ্যাডভান্সের জন্য প্রিপেয়ার করো, তাহলে তোমাকে যেই তুমি টপিকটা পড়বে ওটাকে একদম ডেপথে পড়ে নিতে হবে। মানে যেমন যাই এখান থেকে যাই প্রশ্ন দিক, তুমি যেন পারো, মানে শুধু সুপারফিশিয়াল লেভেল পর্যন্ত পড়লে হবে না, মানে শুধু এনসিইআরটি পড়ে নিলাম ওইসব করলে হবে না, তাহলে তোমার যে অ্যাডভান্সটা হবে না, যেই মেন্স হয়ে যাবে বা নিটও হয়ে যাবে। নিট আর যেই মেন্স মোটামুটি একই। যে তুমি যেই মেন্সের জন্য কি করো, তুমি শুধু এনসিইআরটিটা পড়ে নাও, বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন এনসিইআরটি থেকে আসে। ম্যাথসে কি করে, ম্যাথসে তোমার যেই কোয়েশ্চেন গুলো মনে হয় মাল্টি কনসেপচুয়াল ওগুলো ছেড়ে দাও, মোটামুটি সহজ প্রশ্নগুলো করে নাও। ম্যাথস যদি থাকে, বায়োলজি তো শুধু এনসিইআরটি পড়লেই হয়ে যায় নিটের জন্য। তো ওইটা একটা নিট বা যে মেন্স এর জন্য। যে অ্যাডভান্সের জন্য তোমাকে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে, মানে কঠিন প্রশ্ন যেন আমার দ্বারা হয়, আমি সলিউশন কেন দেখবো, লাগুক 4-5 মিনিট লাগুক 10 মিনিট লাগুক, যদি তারপর না হয় তাহলে দেখে শিখে নেবো। কিন্তু মানে তুমি যেন নিজে অঙ্কটাই করতে পারো, তাহলেই কনফিডেন্স বিল্ড হবে অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য। হুম। তুমি বললে ডিপিএস এ যদি ভালো মানে ইমপ্রেশন থাকে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সে কোনো হয়ে যায়। এবার ডিপিএস এ ভালো ইমপ্রেশন করার জন্য তো আবার মানে রেজাল্টটাও ভালো থাকতে হবে, কিন্তু টিউশনের পড়াও তো চলবে মানে না, মানে আমি বলছি যে 9-10-এ আমার রেজাল্ট ভালো ছিল, তাই ওরা 11-এ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। 11-12 মানে যারা নতুন ঢুকেছে ডিপিএস এ তাদের কি করা উচিত মানে? তাদের করা উচিত হচ্ছে No, Shrimanti did that only. Shrimanti was in South Point till class 10. In 11, she switched on to DPS, and she performed very good in the first examination. And then वो ताकि वो relax हो गए। ওইভাবেই করতে হবে। আর সিবিএসই রেজাল্টটা তো ম্যাটার করে না, ওই সিগন্যালটা কিছু গুলো ইয়ে করে দিতে হবে, তাহলে ওই ফার্স্ট এক্সামটা মোটামুটি ভালো করে নিতে হবে। Extraordinary, just ভালো নয়। এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে হ্যাঁ, এক্সট্রাঅর্ডিনারি। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए। সকালে উঠে অমনি কোনো টাইম ফিক্স ছিল না, মানে আমি তার আগের রাতে ঠিক করে রাখতাম যে কালকে আমাকে ঘুম থেকে উঠে এটা করতে হবে, তারপর এটা করব, তারপর এটা করবো, ওইভাবে ঠিক করে নিতাম। মানে এমনি নয় যে কোনো এত ঘন্টা ফিজিক্স, এত ঘন্টা কেমিস্ট্রি, এত ঘন্টা ম্যাথস, ওইভাবে ঠিক করতাম না। चैप्टर वाइज उसका टारगेट होता था कि ये चैप्टर से ये कर लेना है, वो चैप्टर से वो कर लेना है, वो टारगेट वो सोने से पहले डिसाइड कर लेता था, और उठने के बाद उसको না হলেও প্রবলেম হতো না, একটু পরের দিনে হয়ে যেত। আমার তো কাছে তো সময় তো আনলিমিটেড ছিল না।
আনলিমিটেড সব মানে আনলিমিটেড মানে হচ্ছে স্কুল যেতে হতো না, না মানে ওইসবই তো। আনলিমিটেড বলো এটা শিডিউলটা দিনের থেকে করে রাখবো, না না যেদিন করবো সেদিন। আর অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করে একটু টাইম বাঁচতো, বাস্তব। অনেকটাই টাইম। but he was very sincere in online classes. I have never seen him switch off his video. মানে আমাকে কোনোদিন বলতে হয়নি সোহম ভিডিও অন কর, এখন তোদেরকে 75 বলতে হয় वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है, वीडियो ऑन करो। तो उसको एक बार भी बोलना नहीं पड़ता था, और वीडियो ऑन करने से सिंसियरिटी आती है। वो बहुत ही सिंसियर होकर सुनता है, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके, उसकी आंखें वैसी छोटी है तो ऐसे बड़ी बड़ी करके ऐसे करके स्क्रीन के सामने ऐसे देखता रहेगा। तो वैसे ही उसकी वो सिंसियरिटी उसमें हमेशा ही। अब अगर उतने सिंसियर हो सकते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस से कोई नहीं रोक सकता, मतलब अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट ईयर भी अभिलाष का रैंक 26 आया था, उसने भी कहा मेरे पास कुछ भी ऑफलाइन नहीं किया है, पूरा ऑनलाइन किया उसने, पूरा 2 साल ऑनलाइन ही किया है। अच्छा एक चीज कॉमन है इन दोनों में, सोहम में और इसमें दोनों में, सोहम में और अभिलाष में एक चीज कॉमन है, इन दोनों ने ही 11 में थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। 11 में स्टार्टिंग में ये लोग हमारे साथ रहते थे, तो ये भी ऑलमोस्ट नवंबर के टाइम पे आया था। अभी इसने याद दिलाया मुझे, इसकी सॉलिड्स जब चल रहा था, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड चल रहा था, तब ज्वाइन किया था। मुझे लग रहा था उससे और थोड़ा पहले ज्वाइन किया था, बट मुझे उसने याद दिलाया वहाँ पे ज्वाइन किया था। और अभिलाष ने भी ऑलमोस्ट उससे थोड़ा 1-2 महीना पहले ज्वाइन किया था, मतलब दोनों डिफरेंट बैच के हैं। तो बट ये मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों ने इतना लेट ज्वाइन किया और उसके बाद जितना टाइम क्लास किया उसमें इतने सिंसियरली क्लास किया है कि मैं अभिलाष का भी एक इससे बिल्कुल कॉमन ट्रेड है। अभिलाष के क्लास में कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, 2 लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, उसमें से वो एक है। वैसे ही इनके क्लास का भी कोई वीडियो ऑन करे ना करे, इसका वीडियो ऑन है, जैसे उसको ये नहीं देखना है कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, उसको तो ये पता है कि भाई उसको तो सिंसियर रहना है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो सिंसियरिटी अगर आप उतनी रख सकते हैं तो आपको ऑनलाइन बैच से भी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छा करने से क्यों नहीं रोक, क्यों कौन रोकेगा? तो और सर एग्जाम्स हमेशा होता है, एग्जाम्स तो वो तो बेसिकली उसका तो जेई मेंस का ही था, तो घर से कंप्यूटर बेस देता था, कंप्यूटर बेस को अपने घर से বাড়িতে বসে যদি তুমি না টোকো তাহলে তো কোনো অফলাইন অনলাইন ডিফারেন্স হয় না। हाँ। और একটা এক্সাম এনভায়রনমেন্টও ডিফারেন্স হবে, কারণ তুমি মানে এক্সাম রুমে এসে যখন দাও ওই এক্সাম মানে ভালো হয়, বাড়িতে বরং ডিস্টারবেন্স থাকে না। না না বাড়িতে ইনফ্যাক্ট একটা রিল্যাক্স করে থাকো না, বাড়িতে রিল্যাক্স কি করে, মার্কস তো এখানেও মার্কস পাচ্ছ ওখানেও মার্কস পাচ্ছ। হ্যাঁ মানে ওখানে হচ্ছে ফাইনাল ডেতে প্রেশার আলাদা থাকে, ওটা তো আমার হয়েছে, নাহলে কি আমার 239 র্যাঙ্ক হতো না? মানে বাড়িতে দিকে যে তুমি ধরো নিজের রুমে বসে তুমি নিজে কমফর্ট জোনে, ওটা তো মাকে মার্কস বলতেই হবে। হ্যাঁ তো কমফর্ট কি মানে চাপ তো আছি। বাট লাইক এখানে এসে দিবে, যেমন এখানে এক্সাম দিতে এসে তো দিদি স্যার এখান থেকে ঘুরে ঘুরে সবটা দেখে যাচ্ছে, ওইটা তো আসল পরীক্ষা, ওইটা তো আসল পরীক্ষাতে হবে না, ওইটা তো ইনভিজিলেটররা তো তোমাকে আর ডিস্টার্ব করবে, এই সাইন করো ওই সাইন করো ওইগুলোই। আর তোমার প্রবলেম নেই, মানে তুমি শুধু পরীক্ষার উপর কনসেন্ট্রেট করো, আর অন্য কিছুর উপর কনসেন্ট্রেট করা দরকার নেই। এক্সাম ফিয়ার ওভারকাম তো মানে যতই মক টেস্ট দাও ফাইনাল এক্সামটা তো আলাদা হবেই, তো একটু তো ফিয়ার থাকবেই। মানে ধরে নেবে যে তুমি অন্যদের থেকে ভালো করবে, ওইটা কনফিডেন্স রাখবে শুধু, ওইটাই। আর এমনি তো ওভারকাম করার জন্য কোনো ওষুধ ফষুধ নেই, আমি আমার জানি। আমার এক্সামের থেকে প্রচন্ড ভয়, আমার এক্সাম দিতে বসলেই আমার কিরকম খুব ঘাবড়াতে শুরু করে দিই, বাট এটাকে ওভারকাম মানে কিভাবে করা যেতে পারে? আজ থেকে ঘাবড়াবে না, এমনি ভাববে যে তুমি বাড়িতেই অঙ্ক করছো শুধু টাইম লিমিটের মধ্যে। কখনো দাদা কখনো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেত না, মানে কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্পটস করছো কিন্তু তারপরও সলভ করতে পারছো না? না না হতাম না আমি, তা না মানে এমনি এমনি ব্রেক তো হতোই মাঝে মাঝে, যেমন চান করতে হবে, তাছাড়া কোনো তাছাড়া না, ইচ্ছা করে ব্রেক মার কি টাইম ওয়েস্ট কর না। না মানে नहीं देखो, ये तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आप ऑर्डिनरी मेहनत से नहीं कर सकते। तुम्हें अभी ये बहुत ऑड लग रहा होगा, यार ये कुछ नहीं करता था, कैसा किताबी कीड़ा था, ये मन में फीलिंग आ रही होगी बहुत लोगों के मन में, बट तुम्हारे फीलिंग से उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा है।
तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे टॉपर्स, जैसे मीम भी चलता है ना कि हाँ यार ये तो सिर्फ पढ़ता ही रहता था, 14 घंटा अगर पढ़ाई करता था तो अपना सोशल लाइफ इसका तो नष्ट हो गया है। इनफैक्ट सोशल लाइफ इसका इसका अब शुरू होगा, क्योंकि जब ये अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहेगा, वहां पे इतने ऊंचे सोचने वाले लोग रहेंगे कि वहां पे इसकी सोचने का तरीका भी बदलेगा। कि जहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि मेरी नौकरी लग रही है, नहीं, वहां पे लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मैं कौन सी चीज पे काम करूंगा, वह ये सोचते हैं। और दूसरे किसी कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में या कोई भी दूसरे कॉलेजेस में जाओगे, तो सब ये सोचते हैं मेरी नौकरी कितने की लगेगी। भाई 10 लाख का पैकेज लगा किसी को, कोई बोलेगा 20 लाख का पैकेज लगा, कोई बहुत अच्छे कॉलेज में चलेगा 30 लाख का पैकेज लगा। तो वो पैकेज के बारे में सोचते हैं। बट ये जिस कॉलेज में जाएगा वहां पे लोग ये सोचेंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कैसा सर्विस डेवलप कर रहा हूँ, मैं कैसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, मैं क्या बिजनेस बना रहा हूँ। तो ये उस तरह के बारे में सोचना सीखेगा। तो मुझे लगता है ये 2 साल का जो इसने सैक्रिफाइस किया है, ये बहुत ही वर्थ है, बहुत ही वर्थ है। जहाँ पे आप उतना ऊंचे सोचने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे। आज मैं इतना गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, ही इज मच बेटर देन मी, मच बेटर देन मी, क्योंकि मैं तो वो अचीव नहीं किया जो इसने किया है, जो अचीव किया है इसने। तो ये तो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन की बात है, आप सबके लिए तो है ही, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन की बात है कि हाँ कि मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन लकी कि कम से कम इस तरह के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है हर साल। मुझे कम से कम एक बच्चा तो आ रहा है कि जिसको हर साल ही एक एटलीस्ट एक बच्चा तो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है, एटलीस्ट एक तो है, जरूर है। बाकी तो बाकी अपनी मेहनत पे सब निकलते हैं आगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसको इंस्पिरेशन की तरह देखते हो आप कि हाँ इतना अच्छा रिजल्ट करना है, तो जो पाथ इसने लिया है वो भी देखो। वो पाथ उसने इतना आसान काम नहीं लिया है। मेजोरिटी लोग इतना मेहनत कर ही नहीं पाएंगे कि 12-14 घंटे डेली का पढ़ाई करना, डेली का पढ़ाई करना। मतलब आप थक भी रहे होंगे तो भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, पढ़ना तो है ही, यही काम ही है, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा नहीं, बहुत सारा काम पढ़ना है, पड़ा हुआ है। एंड सबसे अस्टॉनिशिंग बात तो ये लगा इसका कि इसने 11 में तो फिर भी पढ़ाई किया टीचर के पास मैथ्स का, बट 12 का पूरा मैथ्स इसने सेल्फ स्टडी पे किया और डाउट्स टीचर से पूछता था, ये ओकेजनली करता था। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जेई की प्रिपरेशन करी और मैं फिजिक्स में अच्छा था जब प्रिपरेशन करता था, बट मैथ्स मेरे से तो बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता था मुझे उस टाइम पे भी। मतलब फिजिक्स के कंपेरिजन में तो काफी डिफिकल्ट लगता था। और उसने पूरा का पूरा खुद से मैनेज किया है, इट्स कमेंडेबल। और ये बिल्कुल बिना बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत के नहीं हो सकता। ये दिस कैन नॉट बी डन बाय सेल्फ, मतलब एक्सेप्टिंग सेल्फ स्टडी। ये लोग बोलते हैं कि हाँ सुपर इंटेलिजेंट है, तो सुपर इंटेलिजेंट तो होगा, बट अगर सुपर इंटेलिजेंट होता तो 3-4 घंटे में भी काम हो जाता। बट 3-4 घंटे में तो काम नहीं हुआ है। ये 13-14 घंटे हर रोज का काम है, 2 साल का। और उससे पहले भी उसने बोल रहा है कि हाँ 8-9-10 से भी उसने प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो उसने कवर करके रखा था 10th तक में ही। तो सोचो कि हाँ ये कितना बड़ा मेहनत है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। रिजल्ट से हम सभी को आउटपुट जरूर दिखता है बहुत अच्छा, और वो बनना भी चाहते हैं हम। बट उसका जो प्रोसेस है, जो वो प्रोसेस के थ्रू हम जाना नहीं चाहते हैं। तो प्रोसेस के थ्रू जाइए, फिर आप सभी इस तरह से हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि इसके बोलने के बाद भी इस बैच से 2-3 लोग ही होंगे शायद जो उस प्रोसेस के थ्रू जा पाएंगे। सब जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस सच में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आपको सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपका सोशल लाइफ बंद करना पड़ता है, आपके फ्रेंड सर्कल है उसको हटाना पड़ता है, आपका सोशल मीडिया है उसको हटाना पड़ता है, सब कुछ बंद करना पड़ता है। आपको बस इतना ही पता रहना चाहिए कि ये टारगेट है मेरा अगले दिन का पढ़ाई का, ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कुछ काम नहीं करना है, दैट्स इट। बस ये टारगेट ही लेके आगे चलेंगे तो फिर लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे इसमें तो। और इसके बाद का लाइफ इसका जो होने वाला है ये बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। एंड मैं श्योर हूँ कि वो आके अपनी कहानियां सुनाएगा हमें। सुना भी तो आईआईटी की कांडो कोच्चि से तो सुना भी तो कंप्यूटर साइंस नहीं कोई। ठीक है, चलो अभी सोहम को छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी मम्मी भी नीचे वेट कर रही हैं। सो आई लीव हिम। तो इसने टाइम दिया हम सभी को, एंड आप सभी को इंस्पायर किया कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सोहम फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ योर बैच जूनियर ब्रदर।